شاعربانی کی ترتیب کی کتاب ہم پہلے صفحے سے شروع کریں گے۔ شاعربانی کی ترتیب کی کتاب جہاں بیٹھے آپ کے سامنے شاعربانی کی ترتیب کی کتابیں موجود ہیں۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ عزیزو، ہم آج سے پھر اس لیے خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خداوند کی حمد و تعریف کریں، خداوند کا شکر ادا کریں اور اس کے پاک ترین کلام کو سنیں، اور خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں، خداوند کا فضل مانگیں تاکہ توبہ بار سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ سب بولیں، لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر۔ اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر، اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آئے ہم خداوند کی مدد سرائی کریں۔ سیالکوٹ کے رنشن گیتوں کی کتاب زبور نمبر 139 139 آپ کے سامنے زبوروں کی کتاب پڑھی ہے، آپ ضرور نکالیں۔ زبور نمبر 139۔ خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں، حضوری تیری تو چھپ کے میں کیڑی طرف نوں نساں۔
آج کے دن کے لیے، ان لمحات کے لیے جو خدا نے آپ کو دیے کہ آپ سب مل کر خدا ان کی حمد و تعظیم کر سکیں۔ یہ وقت جو گزر جاتا ہے واپس نہیں آتا، اور جو وقت خدا نے آپ کو دیا ہے اس میں اس کی تعظیم کریں، اس کی ستائش کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم سب پر رحم کیا، اسے ہم پر ترس آیا، ہمیں زندہ رکھا، ہماری ضرورتوں کو پورا کیا۔ آپ میں سے کوئی بھی چند الفاظ میں دعا میں رہنمائی کر سکتا ہے؟ شکر گزاری کیجیے خدا کے لیے، پچھلے سارے ہفتہ کے لیے کوئی بھی دعا کر سکتا ہے۔ خوبصورت برکات کے لیے، آج کے اس مبارک دن کے لیے خداوندہ، اس صحت یابی کے لیے خداوندہ، ان درگنوں سانسوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور آج کی اس خوبصورت عبادت کے لیے خداوندہ جس میں آج تو نے ہم سب کو جمع کیا خداوندہ، اور تیرے فضل سے ہم اس جگہ پہ آئے ہیں خداوندہ، پورے ہفتے کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوندہ، ہمیں تو نے تمام نعمتوں سے نوازا، تو نے ہمیں صحت تندرستی دی خداوندہ، اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوندہ۔ آج پھر خدا عبادت کو شروع سے لے کے آخر تک تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں خداوندہ، ایک ایک زندگی کو خداوندہ تیرے پاک روح میں چھپاتے ہیں خداوندہ، تیرے قدم کے لیے برکت مانگتے ہیں، ان کے گھرانے کے لیے برکت مانگتے ہیں، اور خداوندہ خاص کر قائد کے لیے برکت مانگتے ہیں، ان کے گلوں پہ، ان کے ہاتھوں پہ تیرے پاک روح کا مسا مانگتے ہیں خداوندہ، اور تیرے کلام میں لکھا ہے جب سانس اور آواز ملتے ہیں تو تیرا قبض لگ جاتا ہے خداوندہ۔ ہمارا ایمان ہے خداوندہ اس بات پہ، پیارے خدا جتنی زندگیاں آ چکی ہیں، جتنے خاندان آ چکے ہیں، ہم اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، جو آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو رستے میں ہیں خداوندہ ان کی تو نگاہ بانی کرنا، جو اپنے اس ہیکل کے پوری باؤنڈری پہ خداوندہ تیرے پاک روح کا حالہ مانگتے ہیں خداوندہ، انتظامیہ کے لیے برکت مانگتے ہیں خداوندہ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو ہمیں صحت تندرستی دیتا ہے، اچھی نعمتوں سے نوازتا ہے، اس بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج ہم سب کو خداوندہ، ہم سب کے گھرانوں کو خداوندہ برکت پر برکت دینا، اور اپنی حفاظت سلامتی میں رکھنا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، پاتے ہیں تیرے پیارے میٹھے جلالی اور بابرکت نام سے، آمین آمین۔ تخت تے بیٹھے یسوع راجا سانو بھی کماں دے دولت لانے
متحد ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، مل کر اس کی ستائش کرتے ہیں۔ آئے ہم دعا مانگیں اس ساری حمد و تعریف کے لیے، اور خاص طور پر بھائی منظور سچا کی طرف سے ایک درخواست آئی ہے، خداوند رحم کرے، کیونکہ خداوند سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ سب سے بڑا سرجن ہے، سب سے بڑا ڈاکٹر ہے۔ خداوند خاندان کو، کلیسیا کے گھرانے کو جو برکتیں دے رہا ہے، ان برکات کے لیے خدا کو شکر ادا کریں۔ رفاقت خواتین کی عبادت کے لیے، اور خاص طور پر ان علاقوں کے لیے جہاں اس وقت مشکل ہے، وہ لوگ جو سیلاب زدگان ہیں، جڑا والا کے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ اپنے ذہن کو، ان کے اندر جو خوف ہے، ڈر ہے، یسوع مسیح کے نام سے ختم ہو، تاکہ وہ لوگ آرام سے، چین سے سو سکیں۔ کوئی بھی دعا کر سکتا ہے چند الفاظ میں۔ اس وقت سامنے پیش ہوتے ہیں، آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں تیرا شکریہ ہے، زندگی کی تمام تعریف کو سنبھالا، سب سے بڑھ کر تمہیں کام پہنچا، اپنے بیٹے کو دنیا میں جاتا کہ تم آپ کو بے شک دکھائی، آپ کو جانتا آج بھی اس کھانے دینے کے لیے، بھائی کے لیے تیرا شکر جاتے ہیں، اچھے سالوں والوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ آج کی ہندوستان کے حضور کو پہنچائے، آپ کو جانتا وہ زندگی کا مالک ہے، جتنے لوگ بیمار ہیں، جن کے ریکویسٹ پر نے کی ہے، ایک کو چھونا، چھپا دینا، تاکہ وہ تیرے نام کی پاکی آپ کو جانتا ہمارے ملک میں اسلام کی بڑھتی، کی دہشت گردی، شیطان کی طاقتی کرپشن، بیماریاں تیرے نام سے کرتے ہیں، آپ سے جانتا ہوں ہمارے ملک کا انتظام چلانا کے ساتھ ہو، تاکہ دوبارہ ترقی کرے، اس میں خوشحالی ہے، وہاں سلاد الرحمان کے ساتھ ہو، تمام ملک کو گزارتا ہے، آپ سے جانتا ہوں ہمارے ملک میں جو افراتفری، دہشت گردی اور مذہبی منافرت چلاتے ہیں، اس پر بنائی گئی، آپ سے جانتا ہوں جڑا والا کے تمام لوگوں کے لیے جن کے ساتھ ظلم زیادتی ہوا، آپ سے جانتا ہوں ان کو صبر امتحان اور تسلی مانگتے ہیں، ان کو طاقت دے، ان کی تمام لوگوں کو اپنے غیر سمجھ سے بلا کر، آپ سے جانتا ہوں ان کو ایمان کی مضبوطی بخش، ان کے دلوں کا خوف ہے، خدا مدد ان کو دلیری بخش، وہ سب کچھ کرنے کا دباؤ ہے، ان کی معیشت کو بحال کر، حاضر جماعت کے ساتھ ہو، ایک ایک کو برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کر، ایک ایک کی دیر کی مرادوں کو پورا کر، آج کل تیرا کام پیش کیا جائے، ہم سب کے لیے باعث ہو، تمہاری رہنمائی کرنا، اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، آپ دنیا میں جتنے تیرے نام سے تیرے لوگ تیری عبادت کے فکر ہیں، ان کی حفاظت ایمان کرنا، عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک تمہارے ساتھ کرنا، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ بائبل کھولیں، آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کچھ نہیں کہتی آپ کو، یہ آپ کو آپ کی صحیح صورت بھی دکھاتی ہے۔ کھولیں، یہ شیشہ ہے، آئینہ ہے، اس کو نہ ڈرا کریں ہاتھ لگاتے ہوئے۔ جن چیزوں سے ڈرنا ہے ان سے تو ڈرتے نہیں ہیں آپ، بائبل کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کھولیں ذرا خروج کی کتاب 12واں باب، پہلی آیت سے 11ویں آیت، صفحہ نمبر 64 جو بائبل مقدس آپ کے سامنے ہے، اس میں صفحہ 64، خروج کی کتاب 12واں باب، پہلی آیت سے 11ویں آیت۔ مسٹر زبیر گل یہ حوالہ ہمارے لیے ورد کریں گے۔ آج کا دوسرا ورد، رومیو کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، 13واں باب، 8ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت۔ دوسرا حوالہ، کوئی لڑکی کوئی خاتون یہ حوالہ پڑھے، رومیو کا خط 13واں باب، 8ویں آیت سے 14ویں آیت، صفحہ نمبر 150۔ چلے ٹھیک ہے، یہ پہلے ہاتھ آ گئے۔ اس کے بعد ہم ایک گیت گائیں گے، 372، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے۔ 372 گیت ہوگا، پھر اس کے بعد ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے۔ متی رسول کا انجیلی بیان 18واں باب، 15ویں آیت سے 20ویں آیت تک، صفحہ نمبر 22۔ پادری نیلسن شہزاد یہ انجیل مقدس کی تلاوت ہمارے لیے کریں گے، 18واں باب، 15ویں آیت سے 20ویں آیت، صفحہ نمبر 22۔
मेरे हाथ में शादी की 2 पुकारें हैं। आज का पहला विरद खरूज की किताब उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत तक 11वीं आयत तक पाक कलाम में यूँ मरकूम है। फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इस महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई ख़ानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मिक़दार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना। और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़िबा करे, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। उसे कच्चा या पानी में उबालकर हरगिज़ ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भूनकर खाना, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना। और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना। और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए। तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। है खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज़ में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया। क्योंकि ये बातें खून ना कर, चोरी ना कर, लालच ना कर, और इनके सिवा और जो कोई हुक्म हो, उन सब का खुलासा इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती, इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तामील है। उस वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो। क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नज़दीक है। रात बहुत गुज़र गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चले, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना ज़नाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।
हमारे लिए आज की तीसरी तिलावत ब्रदर मदरीजुल की मार्फत की तदीन जी 18वां बाब 15वीं आयत से लेकर 30वीं आयत। चैप्टर 18 वर्स 15 to 20। अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खलवत में बातचीत करके उसे समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर ना सुने तो तू एक दो आदमियों को अपने साथ ले जा, ताकि हर एक बात 2-3 गवाहों की ज़ुबान से साबित हो जाए। अगर वो उनकी सुनने से भी इनकार करे तो कलीसिया से कह, और अगर कलीसिया की सुनने से भी इनकार करे तो तू उसे गैर कौम वाले और महसूल लेने वाले के बराबर सा जान। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से 2 शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। एक दूसरे की खताओं गलतियों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारी खताओं गलतियों कसूरों को माफ़ कर। और इस वक्त हम तेरा कलाम जब सुनने को हैं, तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करे, तो अपने काबिल के मुँह में भी अपना कलाम दे, आपका दानिश अल्फाज़ की तहदील बता, ताकि आज का कलाम तेरे लोगों के लिए बढ़कर खुशी राहत का सबब चाहे, और तेरे लोग तेरे घर से बरकत पाकर अपने खानदानों में सलामती के साथ लौटने वाले खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमाई को बैठ जाए। खाली होते हुए मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, आप सबको वेलकम करता हूँ। पिछले हफ्ता ने कुछ घरों में बहुत सारी बरकत आई हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। जिन घरों में तब्दीली आई है, मुश्किल आई है, परेशानी हुई है, उनके साथ मोहब्बत का इजहार करता हुआ दुआ हो कि खुदा आपकी परेशानियों को खुशियों में पूरी करे, आपकी तब्दीली तस्वीर इत्मीनान में हो, और आपके घरों में खुदा की सबसे का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, और आपके ख़ानदान मजबूत रहें। क्योंकि जब ख़ानदानों में बगाड़ आता है, दरार आती है, मुश्किल होती है, तो घर कायम नहीं रहते। इसलिए मैं हर ख़ानदान से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ बर्दाश्त की बहुत कमी है। बर्दाश्त को अपना लें, इसको अपनी ज़िंदगी का शुआर बना लें, ताकि आप बर्दाश्त कर सकें दूसरे को। हम दूसरे की बात भी नहीं पूरी सुनते, पूरी बात सुना करें, पहले सुन लिया करें फिर जवाब दे दिया करें। बर्दाश्त करना सीख लें, गलत चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीख लें। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में और हमारी सोसाइटी में, हमारे मोहल्लों में अमन सुकून हो, तो इसके लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे को कबूल करना नहायत ज़रूरी है। जब तक आप किसी दूसरे को कबूल नहीं करते दिल से, वो जैसा भी है, खुदा ने बनाया ना उसे। बादशाह था, तो एक लड़की बादशाह के पास किसी वजह से आई, काम था, लेकिन जब उसने बादशाह को देखा तो डरती डरती आखिर में बादशाह से कहती है, बादशाह सलामत, बात सुन रहे हैं, ये मेरी ज़ाती बात नहीं है, आपकी ज़ाती बात नहीं है, ये इस माशरे की बात है, इस दुनिया की बात है जहाँ मैं और आप रहते हैं। उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, जब खूबसूरती बांटी जा रही थी तो आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? क्योंकि लड़की खूबसूरत थी, और बादशाह जिसके पास अख्तियार था, जो तख्त पे बैठा हुआ था, वो मेरी तरह का था, काले रंग का था। तो बादशाह से सवाल किया,
बादशाह सलामत अगर जान की अमान पाऊँ तो पूछ सकती हूँ कि जब खूबसूरती बन की जा रही थी आप कहाँ थे? कहता है कि लाइन लगी हुई थी उस वक्त ना, तो मैं दूसरी लाइन पे नसीब ढूंढ रहा था। हमारा आम लफ्ज़ है ना दुनिया में, नसीब बेहद नसीब बड़े चेले। तो उस साइड पे जहाँ खूबसूरती बांटी जा रही थी लाइन बड़ी लंबी थी, तो मैं नसीब की तरफ जा रहा था। लाजवाब हुई। उसने कहा देख मुझे मेरे नसीब ये मिले कि मैं बादशाह की कुर्सी पे तख्त पे बैठा हूँ और तू मेरे अंडर है, लेकिन तू खूबसूरत है ना, लेकिन तू इस वक्त मेरी गुलाम है। इसलिए कभी भी इस दुनिया में रहते हुए ऐसी चीज़ों का गुमान ना करें, फ़ख्र ना करें, मगरूरी ना करें, मगरूर ना हों, खुदा उनके खौफ में रह कर बात करें। मेरा इन अयाम में हमारा पैमाना है ना किसी को मापने का, वो बड़े अजीब है। ये पैमाना छोड़ दें। जिसको थोड़ी अंग्रेज़ी के 4 लफ्ज़ आते हैं वो कहते हैं ये बहुत पढ़ा लिखा है। वो तो खनसा में भी अंग्रेज़ी बड़ी आती है ना। जो गोरे रंग का है वो खूबसूरत है, जो बाहर चला जाता है घर में से, क्या लड़की हो लड़का हो, उसको हम बड़ा अक्लमंद समझते हैं। क्यों? वो पैसे भेजता है ना। हमारा पैमाना उल्टा है। ना ऐसे करें। दानिशमंदी, हिकमत खुदा की तरफ से मिलती है। और फसह के दिन जब बनी इसराइल गुलामी में थे, असीरी में थे, खुदा ने फिर भी उनको नहीं छोड़ा और फिर कहा कि अब आपकी यह औजारी मुझ तक पहुंची, अब आप ऐसे करें एक एक बर्रा ले लें, हो बेदाग, खब भेड़ का बच्चा हो, बकरी का बच्चा हो, जैसा भी हो लें और उसको ज़बह कर दें। उसको खाना किस तरह से है, एक ही आयत 11वीं आयत निकालें, फिर मैं अगले हिस्से में आऊँगा। चंद बातें हैं जो मौजूदा हालात के बारे से आपसे करना चाहता हूँ। 11वीं आयत 12वां बाब, सिर्फ एक आयत। और तुमने उसे, उस कुर्बानी को इस तरह से खाना, अपनी कमर बांधे। ये सलीका बताया खुदा ने। हमारी इस दुनिया में लोगों को, माफ़ करना मुझे, दुश्मनी का भी सलीका नहीं आता कि दुश्मनी कैसे करनी है। उसका भी सलीका होता है ना, तरीका होता है। मोहब्बत का भी सलीका होता है, वो भी नहीं है। हर काम का सलीका है, हर काम का तरीका है, हर काम के अंदर तहजीब है। मोहब्बत करने का भी एक सलीका है, दुश्मनी का भी एक सलीका है, मुखालफत का भी एक सलीका है, जो हमारे लोगों को नहीं आता। ऐसी मुँह से बात निकाल देते हैं। खुदा ने उनसे कहा देखिए कुर्बानी है, मैंने आपको बचाना है, आपको इस सख्ती से निजात देनी है, और ये कुर्बानी जो आपने देनी है किस तरह से खानी है, अपनी कमर बांधे। किस तरह से मैं यार आप कमर बांधते हैं? हमें तो बता सकता है कि मैंने अपनी कमर क्या किया? हर वक्त खिदमत के लिए तैयारी है, कोई भी वक्त हो, कमर बांधे रखने। इस कुर्बानी को खाने के लिए कमर बांधे और अपनी जूतियां पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसह खुदावंद की है। खुदावंद के काम को मैं और आप सुस्ती से करते हैं और दूसरे काम हम तेज़ी से करते हैं। ये बनी इसराइल से कहा था तेज़ी के साथ तैयार होकर, क्योंकि मैंने यहाँ से आपको निजात देनी है, रिहाई देनी है, छुटकारा देना है, और खून भी अपने घर की चौखट पे लगाना है, क्योंकि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं हो सकती। तो इसलिए फिर मेरे रब के मसीहा ने सलीब पर मेरी खातर और आपकी खातर जान दे दी। मत्ती का हवाला निकालें। खुदा का बंदा
मैथ्यू मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, आज का ख़ास पैगाम आज की दुनिया को, आज के माशरे को, आज के समाज को, आज के लीडर्स को, आज की दुनिया को, सेंट जॉन चर्च के लोगों को, और जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सब के लिए ये पैगाम है। आज के दौर में इस वक्त जो मुश्किल है, जो परेशानी है, किस तरह से ख़त्म होगी। अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खलवत में बातचीत करके उसे समझा। भाई रावलपिंडी में जो वाक़या हुआ ना, भाइयों का हुआ था, फिर सारी बस्ती खाली होगी, क्या आग लगा देनी है बस्ती को। इसलिए कह रहा हूँ कि ये आज के दौर की बात कर रहा हूँ, लिखी बहुत पहले गई है। खुदावंद यीशु मसीह ने तो उस वक्त ही कह दिया था हालात कैसे होंगे, मैं और आप कैसे समाज में रहेंगे। मैंने चंद दिन पहले एक होटल में, फ्लैटिस होटल में, जहाँ लोग फ़ख्र करते हैं कि पहले हमारे जो मसीही चीफ जस्टिस AR कॉर्नेलियस साहब रहे, उनका अपना घर नहीं था लेकिन चीफ जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, अपना घर नहीं था, होटल के कमरे में ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, वहीं रहे। और आज भी उनके फ़ैसलों की लोग तारीफ़ करते हैं। कोई भी फ़ैसला उन्होंने जानबदारी से नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। वहाँ पे प्रोग्राम था तो मुझे भी वहाँ पे मौका मिला, तो मैं लोगों से यही बात कह रहा था। दोबारा नोट करें, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा खलवत में बातचीत करके उसे समझा। मेरे अल्फाज सुनना ज़रा गौर से, ये ख़ानदानी ज़िंदगी में भी आपके काम आएंगे, शख्सी ज़िंदगी में भी, समाजी ज़िंदगी में भी। मैंने कहा डायलॉग करें, बैठे बातचीत करें, मसला हल होगा। बातचीत के बगैर मसला हल नहीं हो सकता। लड़ाई से मसले हल नहीं होते, जंग से मसले हल नहीं होते, गुस्से से मसले हल नहीं होते। डायलॉग, गुफ्तगू करें। और जब मैं और आप गुफ्तगू छोड़ देते हैं, डायलॉग छोड़ देते हैं, बातचीत करना छोड़ देते हैं, तो फिर ये डायलॉग दानिश्वर लोगों के हाथ से निकलकर जहल के हाथ में चले जाते हैं, फिर वो हमारे फैसले करते हैं। मैं दोबारा दोहराने लगूँ इसको, ज़रा और सीधा करने लगा अल्फाजों को। सादा अल्फाज बोले मैंने, लेकिन फिर भी और इसको आसान बनाता हूँ। जब मैं और आप जब दो भाई आपस में बैठेंगे नहीं, डायलॉग नहीं करेंगे, मुकालमा नहीं करेंगे, गुफ्तगू नहीं करेंगे, मसला हल नहीं होगा। जब हम नाराज़ होंगे, गुस्से में आ जाएंगे और फिर जाहिल के हाथ में हम अपना फैसला दे देंगे, तो फिर नाचाकी पैदा होगी, अनारकी पैदा होगी, जो आज हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मोहल्लों में, हमारे ख़ानदानों में, हमारे अदारों में मौजूद है। सबब क्या है? डायलॉग की कमी है। इसलिए मुझे तो कई दफ़ा लोग, पता नहीं अब उनकी अपनी मर्ज़ी है, मैं इंटरफेथ डायलॉग के बहुत ज़्यादा हक़ में हूँ, इंट्राफेथ डायलॉग के हक़ में हूँ, मुकालमे के हक़ में हूँ, बैठकर बातचीत करने के हक़ में हूँ, खा कोई भी क्यों ना हो, खा तहरीक लब्बैक वाले लोग क्यों ना हो। जब तक आप किसी के पास बैठेंगे नहीं, उसका मौक़िफ़ नहीं जानेंगे, नाराज़गी होगी। ये भाई की बात है यहाँ पे। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा, अलहदगी में इकट्ठे दोनों मिलकर बैठें, बातचीत करें, एक दूसरे को समझा दें। अगर वो तेरी नहीं सुनता तो तू तेरी सुन ले, तो फिर समझ के तेरे भाई ने तुझको पा लिया। और मेरा अपना ख्याल है कि जब आराम से, प्यार से, मोहब्बत के साथ बैठ जाएंगे तो फिर एक दूसरे की सुन भी लेंगे। आयत पढ़ने लगा दोबारा, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा, अलहदगी में चुपके से के साथ बातचीत करके उसे समझा। अगर वो तेरी सुने
تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا۔ سننا سب سے پہلے، اگر سنتا ہی نہیں تو پھر بات نہیں بنے گی، ایک دوسرے کی سنا کریں۔ پھر وہ کہتا ہے اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا، اگر نہ سنیں تو 1-2 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جانا، پر ایسے 1-2 کو لے کے جانا جو بگاڑنے والے نہ ہو، خراب نہ کرنے والے ہو کام۔ ہم ان کو لے کے جاتے ہیں جو خراب کرنے والے ہوتے ہیں، ہم ان کو لے کے جاتے ہیں جو ہمارے اندر نفاق ڈالنے والے ہوتے ہیں، ہم ان کو چودھری سمجھ کر لے کے جاتے ہیں جو ہمیشہ مسائل بڑھاتے ہیں، کم نہیں کرتے۔ عقل، دانش، حکمت کے ساتھ چلنا ہے۔ 2 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا تاکہ ہر ایک بات جو 2-3 گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے، اگر ان کی بھی نہیں سنتا، انکار کر دیتا ہے، تو پھر کلیسیا کے لوگوں کو لے لے۔ اگر وہ کلیسیا کی بھی نہیں سنتا، انکار کر دے، تو پھر اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر جان۔ اب 3 مراحل ہیں، میں اور آپ پہلے مرحلے میں ہی کتا جاتے ہیں کہ میری گل سنی نہیں، ان کیس کر دو۔ پہلا مرحلہ آپس میں، دوسرا مرحلہ 2-3 لوگ، اچھے لوگ ساتھی، اور تیسرا مرحلہ کلیسیا کے لوگ، 1-2 لے لے، سمجھدار چودھری ٹائپ ایسا نہ ہو کہ جو سمجھے کہ میری بڑی گل ہے، پھر آگے دوسروں کو بتائے اور میں نہ صلاح کرائیے، یہ دے من دے ہی نہیں سن، ایسا بندہ نہ لے کے جائے۔ پھر لکھا ہے اگر پھر بھی نہیں مانتا، غیر کو محصول لینے والے کے برابر اس کو جان، تو چھوڑ دے، چپ کر جا، چھوڑ دے اس کو، زبان بھی بند کر لے، اس کے خلاف باتیں نہ کر۔ میں اور آپ پھر خلاف چلنا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں، خاموش ہو جا۔ جس کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے تو بھائی ہے نا۔ اگر نہیں مانتا کوئی بات، 2 بندے لے جا، نہیں مانتا خیر ہے، پھر اس کو ان کے برابر جان جو محصول لینے والے ہیں، جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تو اس کو مار دے، گولی مار دے۔ رائج ہے میرے دیش میں نفرت کا قاعدہ، ہو جس سے اختلاف اسے مار ڈالیے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس کے ساتھ اختلاف ہے اس کو مار دیں۔ ایسا نہیں ہے کلام میں لکھا، مسیحی تعلیم یہ نہیں ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، یہ مسیح کے الفاظ ہیں، میں دہرا رہا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر بھی کھل جائے گا۔ اتنی اہمیت ہے آپ سب کی، اتنی اہمیت ہے 2-3 لوگوں کی، اتنی اہمیت ہے کلیسیا کے لوگوں کی، بشرطے کہ وہ اس معیار تک آ جائیں۔ کیپ یور اون اسٹیٹس، اپنے معیار کو بلند رکھیں۔ میں نوجوانوں سے اکثر کہتا ہوں کہ بلند رکھنا نگاہ اپنی، خیال اپنا، مزاج اپنا، نہ ڈگمگائیں قدم تمہارے، کچھ ایسا رکھنا وقار اپنا۔ وقار تو بنائیں میرے آپ اپنا، ساخت تو بنائیں اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے کاموں سے۔ اگر آپ 5 اچھے لوگوں میں جا کے بیٹھتے ہیں نا، 5 اچھے، تو سمجھے چھٹے اچھے لوگ آپ ہیں، اور اگر آپ 5 بیوقوف لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سمجھ لیں اپنے آپ کو کہ چھٹے بیوقوف آپ ہیں۔ اگر 5 چگلی خور لوگوں کے ساتھ، غلط لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ غلط ہیں، چھٹے آپ ہیں۔ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، سوسائٹی کا یہ اثر ہے۔ میرا اور آپ کا معیار کیا ہے؟ کیا میں نے مسیحی معیار کو بلند رکھا ہے، یا اپنا معیار میں نے اور آپ نے کم کر دیا ہے؟ پھر میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہیں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گا۔ ہمارا اس طرح کا معاملہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ ہم اتفاق بھی کر لیتے ہیں لیکن اوپر سے کرتے ہیں، اندر سے نہیں کرتے۔ 2-3 لوگ اکٹھے مل کے بیٹھ جائیں، کسی بات پہ متفق ہو جائیں، وہ ہو جائے گی، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پہ اکٹھے ہوں گے وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں گا۔ اور آج کی بات، اس دور کی بات، ہمارے سماج کی بات،
گفتگو کرتے ہوئے میں کہہ رہا تھا کہ یار دیکھیں جن کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، میڈ ان جاپان چیزیں خریدتے ہیں نا آپ، کیڑی لین دی چیز کی ہے یہ تو جاپانی نہیں، پڑھے اتنے لکھا ہے میڈ ان جاپان، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن خوبی پتہ کیا ان کی، مہذب لوگ ہیں، ہم مذہبی لوگ ہیں یہاں پہ، بڑے مذہبی ہیں سب لوگ، مہذب نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ جن کا دین نہیں ہے، جو خدا کو بھی نہیں مانتے، دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں، ٹیکنالوجی میں دوسری ساری چیزوں پہ، وہ مہذب قوم میں ہیں، اور میں اور آپ مذہبی قوم میں ہیں، ایک دوسرے کو بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو اپنے سے کم تر جانتے ہیں۔ تو یسوع المسیح نے اپنے شاگرد جو کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، پولس رسول، دیکھیں کیا کہتا ہے رومی کے خط میں، بڑی سادہ باتیں ہیں، وہی باتیں جو شریعت کی باتیں ہیں۔ کس کی باتیں ہیں؟ شریعت کی باتیں ہیں۔ میں آپ شہری ہے نا، کہنا وہ دوجے بولک دی وہ شہریت لے لی ہے نا تسی، یہ شہریت نہیں، یہ شریعت ہے لفظ۔ میں اور آپ اس شریعت کو جس پہ بنیاد ہے آپس میں محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ رہو، کیا کہا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی چیز میں کسی ایسی چیز کے قرض دار نہ رہو، بلکہ کس کے؟ کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت کو پورا عمل کر لیا۔ محبت کے قرض دار رہو، اگر ناراضگی بھی ہے تو بیٹھے ہی ایک دوسرے کو بلا لیں۔ میری ایک رائے ہے، سن رہے؟ میری ایک رائے ہے، محبت سے بہتر چائے ہے، محبت سے بہتر چائے پہ بلا لیں۔ چائے ایسی چیز ہے، بیٹھ جائیں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں، بات چیت کریں، دل کی بات کریں، ساری ناراضگی ختم ہو جائے۔ ایک دوسرے کے محبت کے سوا کسی اور چیز کے قرض دار نہ رہو، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت کو پورا عمل کیا۔ کیونکہ یہ باتیں ہم سنتے ہیں، کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، شروع سے لے کر یہ اگلا حصہ پورا 10 احکام ہیں۔ پہلا، کیونکہ یہ باتیں نمبر 1 کہ زنا نہ کرنا، خون نہ کرنا، چوری نہ کرنا، لالچ نہ کرنا، اور ان کے سوا اور جو حکم ہو، ان سب کا خلاصہ ایک ہی بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند۔ ساڈی لڑائی گوانڈیاں نال ہی رہتی ہے، ہمسایوں کے ساتھ ہی رہتی ہے، اور کسی کے ساتھ ہو نہ ہو، ہماری ناراضگی پڑوسی کے ساتھ۔ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے محبت شریعت کی تکمیل ہے۔ دیوار بنانے کی کوشش کر لینا تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو ہمسایہ کی جگہ ہے نا وہ 2, 4, 5 انچ میں اس کی طرح بڑھا لیں، یہ لالچ ہے، ہم کرتے ہیں، ہم سارے ایک جیسے ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام میں یہ لکھی گئی بات، اپنے ہمسائے کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا، بلکہ محبت اپنے پڑوسی سے جو ہے وہ بدی نہیں کرتی۔ اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے، مکمل کرتی ہے اس کو۔ اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو۔ یہ وقت جس وقت میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ کیسا وقت ہے بھائی؟ پہچاننا پڑے گا مجھے اور آپ کو کون سا وقت ہے۔ وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی، تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ اور جب نجات نزدیک ہو پھر مشکلات بھی آتی ہیں، پھر پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، اور جب نجات نزدیک ہو تو پھر ایک ہی کام ہے، وہ مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا، وہ ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنا، وہ ہے توبہ۔ کیونکہ بائبل میں لکھے کہ پس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ جب وقت قریب ہے تو پھر حساب تو دینا نا، لیکن میرا مشورہ ہے جب وقت قریب ہے حساب میں نے دینا ہے، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ کر لے توبہ، اب وقت ہے، کر لے توبہ، اب وقت ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔
कर ले तौबा, अब वक्त है। फिर न कहना कि हिसाब सख्त है, उधर कोई तरफदारी नहीं होनी, उधर कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने। हिसाब सख्त होगा, सज़ा मिलेगी, क्योंकि वो आदल है, मुनसफ़ है, किसी की तरफदारी नहीं करता। इसलिए वो कहता है इन सारे कामों को छोड़ें, रात बहुत गुजर गई, दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तरक करके रोशनी के हथियार बांध लें, जैसा दिन को दस्तूर है। शाइस्तगी से चले। हमारी तो गुफ्तगू शाइस्तगी वाली नहीं है, तो चलना कितने, गुफ्तगू भी नहीं है, शाइस्तगी से चले, आराम आराम से, तसल्ली से। ना के नाच रंग, नशाबाजी, ज़नाकारी, शहवत परस्ती, और दो बातें आखिरी, झगड़े और हसद से न चलें। झगड़े और हसद इस वक्त हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं। झगड़े और हसद एक दूसरे के लिए मुश्किल का सबब बन रहे हैं। झगड़े और हसद की वजह से हम एक दूसरे को मार रहे हैं। झगड़े और हसद की वजह से हम एक दूसरे पे तौहीन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और वजह क्या है? हम अभी तक तारीकी में हैं। मैं और आप भी ये काम छोड़ें, शाइस्तगी से चलें, जैसा दिन को दस्तूर है। झगड़े और हसद छोड़ दें। अब भी हमारे अंदर झगड़े हैं। कोई काम हमने करना हो ना, इकट्ठे प्रोटेस्ट ही करना होगा, यार गौर से सुने, गैलरी वाले सुने, हम अनाउंस कर देना कि जी ये काम हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जड़ा वाला है, इसके ख़िलाफ़ हमने एहतजाज करना है। आएँ तो जब एहतजाज करने के लिए हम जाते हैं ना, तो 10 लोग इधर खड़े होते हैं, वो अपनी पार्टी की बात कर रहे होते हैं, और 10 लोग उधर खड़े होते हैं, 10 इधर खड़े होते हैं, और जिन लोगों ने बुलाया था कहते यार इधर आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। यही सबब है कि हमारे अंदर हसद है, झगड़े हैं, इसलिए मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। फिर हम गाते हैं, मैंने 2-4 जगह पे ये गा दिया, पता नहीं गाना चाहिए कि नहीं, हम मसीहियों के गम न जाने कब होंगे कम, आँखों में आंसू लेकर हर रोज़ सोते हैं, आँखों में आंसू लेकर हर रोज़ सोते हैं, मसीही बेटे बेटियां हर रोज़ रोते हैं। ज़रा हमें भी समझाएं, इल्ज़ाम न लगाएं, तौहीन न लगाएं, घर न जलाएं, बल्कि हमें बताएं कहाँ पे हम गलत हैं और कहाँ पे ठीक है। मुझे और आपको अपने आप को दुरुस्त करना है। दूसरे को ठीक करना बड़ा आसान है, अपने आप को दुरुस्त करना मुश्किल है। आए मैं और आप अपने आप को दुरुस्त करें, ताकि यीशु मसीह को पहनने, क्योंकि आखिरी आयत है, यीशु मसीह को पहन लो, जिस्म की ख्वाहिशों की तदबीरें न करो, ताकि इस दुनिया में, इस समाज में रहते हुए आप दूसरों के सामने बरकत का सबब बने, ठोकर का सबब ना बने। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। दुआ मांगे। तेरे कदम चुनते हैं, तेरे नाम को बुलंद करते हैं, तो बाकी कानून नहीं क्या समझाओ है जो देव को देता है। हम तेरी किस बात की चीज करें, तूने से दिया तो सीख देता है, बाकी शक्ति है तो मारते हैं। तेरे पाक नाम में बड़ी पावर है जो जिंदगी को बदल देती है। अपने जिंदा पाक नाम के वसीले से हमारे सारे हम सब गुनाहगार हमें हिम्मत ताकत दे, सच्चे दिल से तौबा करें, मेरे नाम की बुद्धि दे, तेरे नाम को बुलंद करके रखे और तेरे नाम की जाने की करके अपने खातिर के लिए, नशे के लिए दुआ करते हैं। 100 ग्राम पढ़ना है और जेलों पर देते हम इस नाम से मांगते हैं, तेरे प्यारे बेटे अपने नबी के नाम से आमीन।
आसमानी बाप, हम सब इस वक्त अपने आप को तेरे हुजूर रखते हैं, इन हदियों को तो हमें भी अपने हुजूर कबूल फरमा। इस सदी को कबूल कर देने वालों को बरकत दे, इनके हाथों की कमाई में बरकत, इनके वसाइल में वसअत दे। अद्वितीय आलम के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस बच्चे को दराज उम्र अता फरमा, इस तरह कुदरत साहब ने सब में बना रखा। आने वाले वक्त में खुदा उन सारे बच्चों को कामयाबी के साथ बनाकर इस वक्त हम सब बड़ी आजिज़ी की किसाई के साथ तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि हम ये तेरे हुजूर में जान सकें। इसमें तेरे लोगों की दरख्वास्तें हैं, मन्नतें हैं, तूने अपने हुजूर फरमा। इसके आने वाले वक्त में इन्हें ढेर खुशियाँ दे। इस सदी की तकदीस कर तक तेरे जलाल का इस्तेमाल खुदा बाप, बेटे और तेरे वसीले से यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और रज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। बिशप ऑफ फ्राइवेंड के लिए, डायसिस ऑफ फ्राइवेंड के लिए, सेंट जॉन्स चर्च के लिए, सारी कलीसिया के लिए, हाज़िर जमायत के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए, तमाम मसीहदारों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल क़ुव्वत। सब बोले वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपने इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए इसलिए पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए एक पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, हाज़िर जमायत पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, जड़वाला के तमाम लोगों पर, सैलाब ज़दगान पर, बेऔलाद लोगों पर, बेरोज़गार लोगों पर, बीमार लोगों पर, और वो लोग जो हादसे का शिकार हैं उन सब पर रहम कर, पूरी कलीसिया पर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। खुदावंद हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जीतने का इंतजार करते हैं, हम तेरी तेरी आमद का इंतजार करते हैं। ऐ मसीह तेरा ही जलाल। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे रात को हुक्म दिया है, हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद की मेज़ के पास आने की दुआ मिल कर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है
جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے، اس لیے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ زدہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کی جائیں اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیں گے، جو لوگ اپنے آپ کو تیار کر کے لائے ہیں خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں، روحانی تازگی پائیں، بڑی ترتیب کے ساتھ آئیں۔ مسیح کے بدن اور خون کے پاک ساکرامنٹ میں شریک ہوئے ہیں تو آئیں سب مل کر شکر گزاری کریں۔ قادر مطلق خدا، ہمارے آسمانی باپ، تو جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خداوند نے بطور اپنے فرزند قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے سیر کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے، ہم ان بخششوں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزرانتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری مقبول عبادت ہے۔ ہمیں فضل بخش تاکہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری نیک اور کامل مرضی سیکھیں اور اس جہان میں اسی طرح تیری فرما برداری کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب مقدسوں سمیت خوشی منائیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو تیرے اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا عبدالباد جیتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ ہم اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے۔ قادر مطلق خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کی برکت ہم سب کے ساتھ اور ہم سب کے تمام عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ، سیلاب خدگان کے ساتھ، جڑا والے کے علاقے کے تمام لوگوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتے رہے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے جماعت بیٹھ جائیں۔